एतावानस्य महिमा अधोज्जायाकृष्टपूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धोदेत् पुरुषः पादोऽस्य गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओं श्री महागणाधिपतये नमः। ओं श्री महासरस्वत्यै नमः। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पुण्डरीकाक्षाय नमः। आजन्या हस्तवृक्षाल्या। ओं केशवाय स्वाहा। ओं नारायणाय स्वाहा। माधवाय स्वाहा। हस्तवृक्षाय गोविन्दाय नमः। आजन्यास्तवृक्षाय ओं केशवाय नमः। ओं नारायणाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। संकर्षणाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओं प्रद्युम्नाय नमः। मणिरुद्धाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। प्रदोक्षिताय नमः। नारसिंहाय नमः। अच्युताय नमः। जनार्दनाय नमः। ओं उपेन्द्राय नमः। प्राप्त्र्यापराधे अक्षतां समर्पयामि। अस्मद्गुरुपाददेवताभ्यो नमो नमः। विद्यश्रीअन्दरं समर्पयामि। कण्ठस्योपरि हरिद्राजं चूर्णं समर्पयामि। अक्षतां समर्पयामि। अस्मद्गुरुपाददेवताभ्यो नमः। योगीन्द्राय नमः। ओं महानीयाय नमः। ओं मुनीश्वराय नमः। ओं श्रीमत्शिवचिदानंद सरस्वती अभिदोज्वलाय नमः। ओं महागुणसदाधाराय नमः। ओं महात्मने नमः। ओं पुरुषोत्तमाय नमः। ओं श्री शंकराचार्य परावताराय नमः। ओं निर्विकल्पकाय नमः। ओं अच्युतानंदाय नमः। ओं मायापाद निराजकाय नमः। ओं प्रज्ञानपूर्ण हृदयाय नमः। ओं प्रज्ञानात्मने नमः। ओं प्रभावते नमः। ओं अद्वैतामृततारानुभवानंदैक तत्पराय नमः। ओं अद्वैत समुदोद्धर निष्णाताय नमः। ओं लोकरक्षकाय नमः। ओं लोकोपकार निपुणाय नमः। ओं लोकतंत्र विशारदाय नमः। ओं लोकातीताय नमः। ओं दुष्टदूराय नमः। ओं दूरीकृत भवाम्पदये नमः। ओं दुष्टकोटेकनिरताय नमः। ओं दिष्टानन्दप्रदायकाय नमः। ओं हेमन्मुक्ताय नमः। ओं मुक्तिमूलाय नमः। ओं मुक्तिमार्गप्रकाशकाय नमः। ओं मुमुक्षुजनसंसेव्याय नमः। ओं सदाचार ओं सतीडिताय नमः। ओं सदानन्दाय नमः। ओं सत्यासत्यनिरूपकाय नमः। ओं सज्जनस्वान्तपादोजहंसाय नमः। ओं स्वत्सर्गपूर्वाय नमः। ओं त्रिकूटशैलमूलस्थ श्रीमठास्थानभास्वराय नमः। ओं त्रिकूटशैलनाथ वेदि जीर्णानागन्ते संयुता आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। अस्मद्गुरुपादिकादेवताभ्यो नमः। धूपमाघ्रापयामि। दीपार्थम् अक्षतां समर्पयामि। नैवेद्यं सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्मद्गुरुरूपेभ्यः। यो वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। अस्मद्गुरुपाददेवताभ्यो नमः। कर्पूरनीराजनं समर्पयामि। नीराजनानन्तरं पार्वतीपते हर हर महादेव। श्री 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 सिद्धेश्वरानंद भारती महास्वामी वारिकी जय। श्री दत्तेश्वरानंद भारती महास्वामी वारिकी जय। पुष्पं समर्पयामि। प्रदक्षिण पदे पदे वापोहं वा ब्रह्माहं पापात्मा वाप्यं वादराहिमं व्याधेवासं नागदरुक्षला अन्यदासरन् अन्नासित्वमेव शृणुमस्मात् कारुण्यभावेन रक्षरक्षो महेश्वरः। अस्मद्गुरुपाददेवताभ्यो नमः। आत्मरक्षणमस्कारां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकम् अकर्मणान प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानुषः परेण नागन्निहितं गुहायां विभ्राजते सत्यदयो विशन्ति
वेदांत विज्ञान अधिष्ठितार्था संन्यास योगादिते शुद्धतत्त्वा ये ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृतात् परोच्यन्ते सर्वे दहरं विभावं परमेश्वरभूतं यद्वेदः प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। భగవంతుడిని చేరడానికి ఎన్నో మార్గాలు, శాస్త్రం చెప్పిన మార్గాలు, మహర్షులు ప్రతిబోధించిన మార్గాలు ఉన్నాయి. భక్తి మార్గం, జ్ఞాన మార్గం, యోగ మార్గం, ఇలా మార్గాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎవరి అభివృద్ధిని బట్టి, ఎవరి స్థితిని బట్టి వారు ఆ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటూ ఉంటారు. దేనికైనా సరే అంతిమ లక్ష్యం ఏమిటి అంటే మానవ జన్మకి భగవత్ కటాక్షం. బ్రహ్మానంద పరంపరలో మనకి ఎంతో మంది మహానుభావులు ఆ పీఠాన్ని సచ్చిదానంద సరస్వతి స్వామి వారు 1916లో సిద్ధేశ్వరి పీఠాన్ని స్థాపించారు. ఆ తర్వాత ఎంతో మంది మహానుభావులు ఆ పీఠానికి పీఠాధిపతులుగా వచ్చారు. వారి తర్వాత మన మౌనస్వామి వారి తర్వాత మొదటి పీఠాధిపతి కింద విమలానంద భారతి స్వామి వారు, తర్వాత రెండవ పీఠాధిపతి కింద త్రివిక్రమ రామానంద భారతి స్వామి వారు. త్రివిక్రమ రామానంద భారతి స్వామి వారు ఇప్పుడు మీరందరూ చూస్తున్నారు. ఈ చిత్తూరు శ్రీనివాసరావు గారు, వారికి శ్రీనివాస్ గారు, వారికి ముత్తాతయ్య గారు అవుతారు. వారు అయితే త్రివిక్రమ రామానంద భారతి స్వామి వారు 1951 నుంచి 91 వరకు 40 సంవత్సరాలు, అత్యధిక సంవత్సరాలు పీఠాధిపత్యాన్ని వహించారు. వారి సమయంలో పీఠం ఎంతో పురోగతి సాధించింది ఆధ్యాత్మికంగా. అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయని చెప్పాం కదా, వారు ప్రధానంగా భక్తి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. అంటే ఎంతో అమ్మవారికి ఎంతో భక్తితోటి సేవ చేస్తూ ఉండేవారు వారు ఇప్పటికీ వారు ఆడిన లలితా సహస్రనామం మన పీఠంలో, కృష్ణాల పీఠంలో మనం ఎప్పుడూ మారుమ్రోగుతూ ఉంటుంది. ఎంతో సుశ్రావ్యంగా, స్పష్టంగా ఒక్కొక్క నామం చాలా నెమ్మదిగా ఉచ్చరిస్తూ అమ్మవారికి వారే రోజు అభిషేకం అలంకరణ చేస్తూ ఉండేవారు. నిజంగా అమ్మవారిని ఇదో చిన్న పిల్లలాగా ఆయన అలంకరణ అది చేస్తూ అమ్మవారికి ఆ లలితా సహస్రనామం ఒక్కొక్క నామం ఎంతో భక్తితో ఉచ్చరిస్తూ అమ్మవారికి సేవలు చేస్తూ ఉండేవారు.
తర్వాత ఆయనే స్వయంగా అన్ని పూజలు చేస్తూ ఉండేవారు అమ్మవారికి పీఠంలో. ఇందాక కూడా చెప్తున్నారు, వారికి గోవులు అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఆయన గోపూజది కూడా ఎంతో చేస్తూ గోశాల నిర్మించారు. మన కుట్టాలంలో మన ఆయన తర్వాత స్వామివారు సూచిదానంద స్వామివారు గోసేవ ట్రస్ట్ పెట్టినప్పుడు వీరికి వారి గురువు గారైన శ్రీవిక్రమ రామానంద భారతీ స్వామి వారి పేరు మీద గోసేవ ట్రస్ట్ పెట్టి గోవుల్ని అవి సంరక్షిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఇలాగా మనకి చూస్తే అమ్మవారు ఆ రోజుల్లో వారంత భక్తితో సేవ చేస్తుంటే పిలిస్తే పలుకుతూ ఉండేది స్వామివారికి. అమ్మవారితో మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. ఆయన కూర్చుని ఏకాంతంలో అమ్మవారితో మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. ఏదైనా సమస్య వచ్చిందంటే అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చునేవారు. అమ్మవారిని అడుగుతూ ఉండేవారు, అమ్మవారి సమాధానం చెప్తుండేది. అంతటి భక్తి పారవస్యంలో ఉండేవారు. ఎప్పుడూ అమ్మవారి భక్తిలో లీనమయ్యే ఉండేవారు. అలాగే నిష్ఠాగరిష్ఠుడు అన్నమాట. ఆ సన్యాస ధర్మాలను ఆఖరి రోజుల వరకు ఎంతో నిష్ఠతో పరిపాలించిన వ్యక్తి త్రివిక్రమ రామానంద భారతీ స్వామి. ఆయన చరిత్రలో మనం చూస్తే ఎన్నో మహిమలు చూపించారు. ఎంతోమంది కష్టాలతో వచ్చిన వాళ్ళని అమ్మవారు కలుసుకొని తీర్థం ఇస్తూ ఉంటే వారి కష్టాలు తీరిపోతూ ఉండేవి. అమ్మవారికి అభిషేకం చేసేవారు, ఆ కుంకుమ ప్రసాదంగా ఇచ్చేవారు. ఎంతటి సమస్య అయినా సరే ఇంకా ఆయన ఏమీ చెప్పేవారు కాదు, ఈ పూజ చేయండి, ఇది చేయండి, ఫలానా మంత్రం చేయండి, ఏమీ చేయండి. అమ్మవారిని తెలుసుకునేవారు, తీర్థం ఇచ్చేవారు, లేకపోతే ఆయన చేతితోటి కుంకుమ ఇచ్చేవారు, అక్షంతలు ఇచ్చేవారు. ఎంతటి కష్టాన్నైనా సరే తీర్చేసేవారు. అలాగే ఒక ఆయన వాళ్ళ పిల్లవాడు పుట్టు మోగవాడు అయితే ఆయన తీసుకొచ్చి స్వామివారి ముందు కంటదడి పెట్టుకున్నారు. స్వామి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసాం, కోటీశ్వర్ల అయితే ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసాం, హాస్పిటల్కి తెచ్చాం, డాక్టర్కి తెచ్చాం, మాట రాదంటున్నారు, మీరే ఇంకా ఎలాగైనా సరే దిక్కు అన్నప్పుడు ఆయన ఆ పిల్లవాడి దగ్గర తీసుకుని, నేను ఆయన నీకు మాటలు వస్తే అమ్మవారికి సేవ చేసుకుంటావా అని అడిగారు. అయితే పిల్లవాడు అంటే నేను చేసుకుంటానండి అని మాట్లాడు. వెంటనే అతనికి మాట వచ్చేసింది. అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. తర్వాత పెద్దవాడు అయిన తర్వాత ఆ పిల్లవాడు అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చి కొంతకాలం ఉండి సేవ చేశాడు. ఈ రోజుకి ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ పిల్లవాడు. అలా ఆయన దీంట్లో చేస్తే ఎన్నో గమ్మత్తైన విషయాలు మహిమలో చూపించారు. ఒక్క విషయం తరచుగా నేను చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, నేను మీ అందరికీ చెప్తాను. అంటే భక్తితోటి అమ్మవారుని ఎలాగా మనం అమ్మవారి కృపని పొందొచ్చు అనే దానికి ఒక చిన్న నిదర్శనం చెప్తాను. ఆయన ఎంత సేవ చేసేవారు, ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, ప్రతి సేవ అమ్మవారికి ఆయనే స్వయంగా చేస్తూ ఉండేవారు. ఆఖరికి అమ్మవారి చీరలు కూడా ఆయనే ఉతికి ఇస్త్రీ చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట. అంతటి పార్వస్యంతో అమ్మవారికి చేస్తుంది. ఏమిటి ఒక పీఠాధిపతి ఉంది చూడండి. అంటే అలాగా ఒకసారి అమ్మవారికి ప్రతిసారి నవరాత్రుల్లో ఉత్సవాలు జరుగుతాయి, గ్రామోత్సవాల్లో ఊరేగింపు జరుగుతూ ఉంటుంది అమ్మవారికి. అయితే ఊరేగింపు జరిగినప్పుడు సమయంలో ఆచారంగా ఏమిటంటే అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు అలా భక్తులు అందరూ వస్తారు కదా, అమ్మవారి నగలు అవి వేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు భక్తులు అవి వాళ్ళ నగలు కూడా తీసి అమ్మవారికి వేస్తారు. ఉత్సవం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. మా నగలు కూడా వేయండి, మా ఆహారం కూడా వేయండి అమ్మవారికి అంటుంటారు. అదొక ఆనవాయితీ అనుకోండి. అయితే అలాగే స్వామివారు త్రివిక్రమానంద భారతీ స్వామివారి సమయంలో ఒకటి విచిత్రం జరిగింది. అలాగే భక్తులందరూ వచ్చారు. వస్తే అమ్మవారికి నగలతోటి స్వామివారి అలంకరిస్తారు కదా, అలంకరించారు. ఇలా కొంతమంది భక్తులు వచ్చి ఫలానా మాలు కూడా ఇలా వేయండి అమ్మవారికి అని వేశారు. వేస్తే ఊరేగింపు అంతా అయ్యింది. ఎంతో కోలాహలంగా జనాలు వచ్చారు. అద్భుతంగా ఊరేగింపు అయ్యింది. స్వామివారు పూజ చేసి అమ్మవారికి ఇంకా ఏకాంత సేవకి సిద్ధం చేస్తున్నారు. అందరూ భక్తులు ఇలా కూర్చొని ఉన్నారు. వారి నగలు వెనక్కి ఇచ్చేస్తారు కదా అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారు అమ్మవారి నగలు తీయడానికి అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళారు, ఉత్సవ విగ్రహం దగ్గరికి. వెళ్ళేసరికి విచిత్రం, ఉత్సవ విగ్రహం వెనక్కి జరుగుతూ వెళ్ళిపోతుంటే స్వామివారు చూస్తున్నారు. అమ్మవారు అంటే ఆవిడికి ఆ నగలు అవి అలంకరణ ఎంత నచ్చిందంటే స్వామివారు చేసింది వెంటనే ఇవ్వడానికి ఆవిడ ఇష్టపడుతుంది. అంటే వెనక్కి జరుగుతూ వస్తారు. అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు ఇలాగా.
ఆ అమ్మవారి విగ్రహం కొద్ది వెనక్కి జరుగుతుంది. అప్పుడు భక్తులందరికీ ఏమండి అమ్మవారికి నేను ప్రార్థించేలాగైనా రేపు పొద్దున్న కల్లా ఇప్పిస్తానని చెప్పి అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మా మనవు కాదు ఈ నగలు, భక్తులు వాళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు, ఇచ్చేయాలమ్మా కొద్దిగా అని చెప్పి అమ్మవారి దగ్గర బతిమాలుకుంటే అమ్మవారి అప్పుడు మళ్ళీ అలా కుదురుగా కూర్చుంటే అందరివి నగలు వారికి అనిపించారు. అంటే అమ్మవారు నిజంగా ఆ రోజుల్లో స్వామివారి పూజ చేసేటప్పుడు నిజంగా వచ్చి కూర్చునే దాంట్లో ఇటువంటి అతిశయోక్తిగా ఎంతో మంది అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని అలా పొందారు. ఇలాగా స్వామివారి యాత్రలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆయన ఇలా కుంకుమ పూజ అవి చేసి ఆ విగ్రహాలకి నిజంగా ఇప్పుడు మనం సాయంత్రం కూడా నేను పీఠ పూజ చేశాను, అందరూ చూశారు. విగ్రహాలు మౌనస్వామి కాలం నుంచి తరతరాలుగా పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీచక్రం విగ్రహాలు. ఎంతో మంది ఇలాంటి పీఠాధిపతులు మహాశక్తివంతులు అర్చన అభిషేకాలు అందుకున్న విగ్రహాలు అవి. ఈరోజు మనందరి భాగ్యం, మనం ఈరోజు అవన్నిటిని చూసి దగ్గరగా చూడగలుగుతున్నాం. అదే తీర్థం, అభిషేకం చేసిన తీర్థం మీరు అందరూ తీసుకున్నారు, ఎంతో అదృష్టం అది. మనం నమ్మకంతో ఏ కోరిక కోరుకున్నా సరే అమ్మవారిని ఆ విగ్రహాల్లో అంతటి శక్తి ఉన్నది. ఎందుకంటే ఏదైనా దేవతకి శక్తి ఎలా వస్తుంది అంటే, ఎవరైనా మహాతపస్వి కనుక అర్చన అభిషేకాలు పూజలు చేస్తే ఆ విగ్రహాల్లోకి ఆ శక్తి వస్తుంది. ఈ విగ్రహాలు మౌనస్వామి కాలం నుంచి వస్తున్నటువంటి మౌనస్వామి శక్తికి అంతులేదు. ఈరోజు మౌనస్వామి గోత్రికులు మన ఎదురకుండానే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అందరూ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి ఇప్పుడు పూర్వ పీఠాధిపతులతో వారు పూర్వాశ్రమాలతో ఏదో ఒక అనుబంధం ఉన్న వాళ్ళే అందరూ వచ్చి కూర్చుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. అయితే మౌనస్వామి మహాసిద్ధ బుద్ధులు, వారి శక్తికి అంతులేదు. ఈ రోజుకి ఎంతో మందికి స్వప్న దర్శనాలే కాదు, ప్రత్యక్షంగా కూడా దర్శనాలు ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. పురాణంలోనే ఎంతో మందికి కనిపించారు. ఆయనకి ఎవరికి తెలియదు అప్పుడు మౌనస్వామి అని. ఫలానా ఆయన ఫోటో చూసి ఈయన నేను కుర్తాలంలో తిరుగుతుంటే చూసామండి అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ రోజుకి మౌనస్వామి ఎంతో మందికి భక్తితో ప్రార్థించిన వాళ్ళకి ఆయన సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుని జపం చేసి ప్రార్థిస్తే ఆయన సమాధి నుంచే ఆయన ఎంతో మందికి సమస్యలను పరిష్కారం చేశారు, సమాధానాలు ఇచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ రోజుకి ఆయన శక్తి మీకు చెప్పాలి అంటే ఆయన ఎంత మహానుభావులు అంటే, సాక్షాత్తు ఇప్పుడు మనం అందరికీ సాయిబాబా చరిత్రలో చదివే ఉంటాం ఖండయోగం గురించి. స్వామివారు సాయిబాబా సమకాలికులు. అయితే స్వామివారు సాయిబాబాని దర్శించుకున్నప్పుడు వారిద్దరూ కొన్ని యోగ శక్తుల్ని ఇచ్చి పుచ్చుకున్నారు. అలాగే ఆ ఇచ్చి పుచ్చుకున్న యోగ శక్తుల్లో ఖండయోగం అనేది సాయిబాబాకి మౌనస్వామి నేర్పించారు అని అంటారు. మా సాయిబాబా నుంచి ఇంకా కొన్ని యోగ శక్తులు వారు తీసుకున్నారు. అలాగే మౌనస్వామి వారు కూడా ఖండయోగంలో సిద్ధులు అనమాట. అలా మనం చూస్తే ఆయన చరిత్రలో కూడా ఒక సన్నివేశం ఉంటుంది. ఆయన పొద్దున్నే లేచి యోగాసనాలు అవి చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఒకసారి ఖండయోగంలో అన్ని భాగాలు, శరీర భాగాలన్నీ, అవయవాలన్నీ తీసేసి ఎక్కడొక్కడ పెట్టేసి ఉంచేశారు. అంటే కిట్టీలో నుంచి ఒక భక్తుడు చూసి భయపడిపోయాడు. అయ్యో మౌనస్వామిని ఎవరో హత్య చేశారు, నరికేశారు అనుకుని భయపడ్డాడు. తీరా చూసిన తర్వాత ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత ఆయన అన్ని మళ్ళీ అతికించుకుని బయటకు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు చెప్పారు శిష్యుడితో, ఇది ఖండయోగం నాయన అని చెప్పి. అలాగే మనకి త్రివిక్రమ రామానంద భారతీ స్వామి వారి గురించి కూడా ఇందాక చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఆయన కూడా యోగంలో సిద్ధులు. ఆఖరి వయసు వరకు, ఆయనకి ఆఖరి రోజుల వరకు యోగాసనాలు వేస్తూ ఉండేవారు. ఈ రోజుకి పీఠంలో వారి యోగాసనాలు అవి వేస్తున్న, అంటే పెద్ద పెద్ద ఆసనాలు, మయూరాసనం అలాంటి ఆసనాలు కూడా అవలీలగా ఆ వయసులో 90 ఏళ్ల వయసులో కూడా వేస్తూ ఉండేవారు. అవి ఈ రోజుకి ఈ పీఠంలో కొన్ని చిత్రాలు అవి బయటపడుతూ ఉంటే మేము చూసి ఆశ్చర్యపోతుంటాం. ఈ రోజుల్లో మనకి 20 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి మనకి శరీరంలో శక్తి తగ్గిపోతుంది. ఎవరికైనా యోగాసనాలు అంటే ఇవన్నీ ఏం చేస్తామంటే, నిజంగా ఆయన 90 ఏళ్ల వయసు వరకు మన త్రివిక్రమ రామానంద భారతీ స్వామి వారు నిటారుగా ఉండేవారు. 90 ఏళ్ళ వయసు వరకు ఆయన పనులు ఆయనే చేసుకుంటూ ఉండేవారు. ఆఖరి రోజుల వరకు కూడా వారు అలాగే ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో మనుషులకున్న శక్తి ఈ రోజుల్లో మనకి రాను మనుషుల్లో శక్తి తగ్గుతూ వస్తుంది. అందుకనే మనకి పూజా విధానాలవి కూడా భగవంతుడు సరళీకృతం చేస్తూ వస్తున్నాడు. పూర్వం చేసినంత తపస్సు ఈరోజు మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. భక్తితో భగవంతుడి నామస్మరణ చేసినా ఈరోజు భగవంతుడు సంతృప్తి మనకి ఆ అనుగ్రహాన్ని ఇస్తాడు. అలాగే మనం
అంటే కాలాతీతం అవుతుంది కాబట్టి ఇక ముగిస్తున్నాను. దానికి మహానుభావులు త్రివిక్రమరామానంద భారతీ స్వామి వారు, తర్వాత శివజిదానంద భారతీ స్వామి వారు, మా గురువు గారైన సిద్ధేశ్వరానంద భారతీ స్వామి వారు, ఒకళ్ళ మించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు, ఎవరు తీసుకోరు. ఎన్నో మహిమలు చేశారు అందరూ. పీఠాధిపత్యం ఈరోజు మన మౌనస్వామి మఠంలో ఉన్న పీఠాధిపతులు అందరూ మహానుభావులు ఎన్నో మహిమలు, ఎన్నో లీలలు చూపించారు. వారి అనుగ్రహం భక్తితో ప్రార్థించిన భక్తులకి ఈ రోజుకి అందుతూనే ఉన్నది. అలాగే మన అందరినీ కూడా వారు భక్తి మార్గంలో పెడతారని, ఆ అమ్మవారి అనుగ్రహం, పీఠ దేవత అయిన సిద్ధేశ్వరి అమ్మవారి అనుగ్రహం, మన మౌనస్వామి వారి అనుగ్రహం మన అందరి మీద ఉండాలని పట్టిక మేరువు ఉన్నటువంటి విగ్రహాలు ఇప్పటికీ 5 పీఠాధిపతులు పూజించినటువంటి పూర్తి శక్తి గలటువంటి విగ్రహాలని ఈరోజు అందరూ చూసి వాటి యొక్క ఆశీర్వాదం పొందటం అందరి యొక్క అదృష్టం. స్వామివారిలా మళ్ళీ మళ్ళీ మన హైదరాబాద్ వస్తూ మనందరినీ ఇక్కడ అనుగ్రహిస్తూ ఉండాలని కోరుతూ స్వామివారి